Ora bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पुत्र परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया Kuralabashata Makarabashukutulubu Yaralabashanda Bakarabashukutulubu Yaralabashanda Bakarabashutulubu Oralabashanda Bakarabashukutulubu Yaralabashanda Bakarabashukutulubu Yaralabashanda Bakarabashukutulubu Yaralabashanda Bakarabashukutulubu Ora la bashanda bakara bashukutulubu yara la bashanda bakara bashukutulubu yara la bashanda bakara bashukutulubu yara la bashanda ba हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा मण्डलीमा यो देशमा तपाईं अचम्म र उद्धारको काम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईं राजाहरूको राजा तपाईं प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ Randa bakara bashukutulubu yara bashanda bakara bashukutulubu yara bashanda bakara bashukutulubu yara bashanda bakara bashitiribi पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई स्वागत भन्छौँ हालेलुया यस कार्यक्रमलाई हामी येशूको रगतले ढाक्दछौँ सुन्ने श्रोता हेर्ने दर्शकलाई हामी येशूको रगतले ढाक्दछौँ येशूको रगतमा उद्धारको शक्ति छ हालेलुया खुराबा शाखामा रेखामा शाथामा खराबा इरिमी शाखामा रेखामा शाथो ओराबा खरामा शाखामा रेखामा शाथामा खराबा सिथिरेबी यारामा खशाखामा रेखामा शा रन्दा बखराबा सुकुथुरुलो यारालाबा शान्दा बखराबा सुकुथुरुलो यारालाबा शान्दा बखराबा सिथिरेबी Randa bakara bashukuturu yara la bashanda bakara bashukuturu yara la bashanda bakara bashukuturu yara la bashanda bakara bashitiribi ora la bashanda bakara bashukuturu yara la bashanda ba Randa bakara bashukuturu yara la bashanda bakara bashukuturu yara la bashanda bakara bashukuturu Ora bakaraba shaka marika mashata makaraba iribi shuturu makashaka marika mashata makaraba iribi shuturuma. Ora bakaraba shaka marika mashata makaraba iribi shuturuma. जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत छ गुड न्यूज एफएम 105 थुप्लो 1 मेगाहर्ज ट्युन गर्दै गर्नुभएको साथै कार्यक्रम प्रेट आवरको प्रत्यक्षमा रहनुभएको श्रोता फेसबुक लाइभबाट हेर्दै गर्नुहुने हाम्रा दर्शकलाई र साथमा प्रदीप मित्र राज हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो र आफ्नो साथीहरूको प्रार्थनाको विषय टिपाउनको निम्ति हामीसँग नम्बर रहेको छ 01 47 70 754 स्काइप आइडी रहेको छ गुड न्यूज एफएम 105 थुप्लोमा तपाईले प्रार्थनाको विषय टिपाउन सक्नुहुन्छ हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछौँ र साथै तपाई पनि हामीसँग मिलेर एउटा व्यक्तिको निम्ति परिवारको निम्ति समाज र राष्ट्रको निम्ति तपाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यो समय हामी तपाईलाई एउटा मिठो साथै आशिषमय वचनबाट परमेश्वरको नजिकको हामी महसुस गराउन चाहन्छौँ र तपाईले आफ्नो र आफ्नो साथीहरूको प्रार्थनाको विषय यो समय हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ Ora bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara Ora bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashutulu Ora la bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda Ora la bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara bashanda bakara bashukutulu yara
Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitiribi. Ora Lava Shanda Ralaba Karalaba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda. Ora Lava Shanda Ralaba Karalaba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitiribi Yaraba Shanda. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Ralaba Karaba Shakaya Mari Kamashatara Makaraba Shitiribi Yaraba Shanda. Ora Lava Shatara Lava Kara Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda. Randa Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitri. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitri. Ora Lava Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitri. Ora Lava Shanda Ralaba Karalaba Shatara Lava Karalaba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shutolobu. Ora Lava Shanda Ralaba Karalaba Shatara Lava Karalaba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda. Randa Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shukutolobu Yaraba Shanda Bakaraba Shitri. मिठो साथै आशिषमय भजनपछि पुनः कार्यक्रम प्रेटाहरूमा हार्दिक स्वागत छ। मर्कुसको पुस्तक 1 अध्यायको 14 र 15 पदमा प्रभु येशूले आफ्नो सेवाकाईको सुरुवातमा यसरी मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुभयो अथवा सिकाउनु भयो। अब यूहन्ना पक्राउमा परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालिलमा आउनुभयो। 15 पद, उहाँले भन्नुभयो, समय पूरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर भनेर यहाँ बताएको छ। र अहिलेसम्म तपाईले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनेर विश्वास गर्नुभएको छैन, ग्रहण गर्नु भएको छैन र सायद तपाईले प्रभु येशूको विषयमा सुन्न पनि पाउनु भएको छैन, अथवा सुन्नु भएको छ भने पनि तपाईको हृदयमा एउटा प्रभु येशू प्रति नकारात्मक विचार सोच पनि हुन सक्छ। भनिन्छ कसैले स्याउलाई अमिलो छ, टर्रो छ, तितो छ भनेर तपाईलाई भन्यो भनेदेखि तपाईले स्याउ अमिलो छ, टर्रो छ, तितो छ भन्ने तपाईले सुन्नु मात्रै भएको हुन्छ। स्याउ अमिलो छ कि टर्रो छ कि तितो छ कि भन्ने पक्कै तपाईले थाहा पाउनको निम्ति त त्यसलाई तपाईले खाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
र दाउदले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा भन्नुहुन्छ, चाखी हेर प्रभु येशू भलो हुनुहुन्छ, उहाँ चट्टानको महभन्दा पनि मिठो हुनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ कुनै फललाई चाख्नुहुन्न तबसम्म त्यो फल चाहिँ कस्तो छ भनेर तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्न। प्रभु येशूलाई पनि अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता प्रभु भनेर चिन्नु भएको छैन, विश्वास गर्नुभएको छैन। उहाँलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले संसारमा भएको धेरैवटा धर्महरूमध्ये एउटा धर्मको रूपमा लिइराख्नु भएको हुन सक्छ। तर एकचोटि जीवनमा प्रभु येशूलाई पक्कै तपाईँले चाखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले त्यो कुरा बताउँछ, तपाईँ धरतीबाट छाडेर जानुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ तपाईँको आमाको गर्भभित्र सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो प्रेम तपाईँ संसारको कुनै पनि कुरासँग दाँच्न सक्नुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ धर्मी भएको कारणले, तपाईँ राम्रो भएको कारणले, तपाईँले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले, उहाँलाई तपाईँले अविश्वास गरेको कारणले, तपाईँले भेटी चढाएको कारणले, दशौं अंश दिएको कारणले, मुठीदान दिएको कारणले, एकदम राम्रो जीवन जिएको कारणले मात्रै उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुने होइन। उहाँले तपाईँलाई निस्वार्थ 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 उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा यूहन्ना यसरी लेख्छन् कि संसारलाई परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि संसार चाहिँ उहाँद्वारा बाँचोस् र संसारमा भएको कोही पनि मानिसहरू नरकमा नजाओस्, नाश नहोस् भनेर उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो भनेर वचनले बताउँदछ। प्रभु येशू तपाईलाई दोष लगाउनको निम्ति अथवा संसारमा भएका मानिसहरूलाई दोष्याउनको निम्ति आउनु भएन। तिमीले व्यभिचार गर्यौ, अब तिमीलाई म नरक पठाइदिन्छु। तिमीले चोर्यौ, अब म तिमीलाई दण्ड दिन्छु। तिमीले यस प्रकारको अपराध गर्यौ, अब म तिमीलाई चाहिँ ठुलो डन्ठा ल्याएर तिम्रो टाउको फुट्ने गरेर हिर्काउँछु भनेर उहाँ चाहिँ त्यो प्रकारले दोष लाउन, न्याय गर्नको निम्ति आउनु भएको होइन। बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ मानिसहरूले पाप गरेको कारणले गर्दा उनीहरू नरक जाँदैनन्। मानिसहरूले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू नरक जान्छन् भनेर वचनले बताउँदछ। मानिसहरूले ठगेको कारणले, मानिसहरूले त्यो प्रकारले अपराध गरेको कारणले गर्दा मानिसहरू नरक जाने होइन। मानिसहरूले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनेर अहिलेसम्म नस्वीकारेको, विश्वास नगरेको र विश्वास बिना नै उनीहरूले धरती छोडेर गयो भने चाहिँ बाइबलले बताउँछ कि उनीहरू चाहिँ सदाको लागि नरक जान्छन्। त्यो नरकबाट कसैले 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 बताउन सक्दैन भनेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको लिखित वचनले बताउँछ। यो मैले बताएको कुराहरू होइन। र रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 पदले बताउँछ सबै मानिसले, धरतीमा भएका सबै मानिसहरूले, चाहे पढेको मान्छे, नपढेको मान्छे, धनी मान्छे, गरिब मान्छे, शक्त मान्छे, अशक्त मान्छे, जान्ने मान्छे, नजान्ने मान्छे, गाउँमा बसेका मान्छे, सहरमा बसेका मान्छे, जुनसुकै स्तरका मानिसहरूले पनि सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन् र उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका छन्, टाढा भएका छन् भनेर रोमी 3:23 बताउँदछ। र रोमीकै पुस्तक 6 अध्यायको 23 पदले बताउँछ पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै पनि कुराहरू सम्झौता छैन। उहाँले होलाई हो, होइनलाई होइन, कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्नुहुन्छ। संसारमा कतिपटक कालोलाई सेतो भन्ने चलन छ, सेतोलाई कालो पनि भन्न सकिन्छ होला।
कतिवटा अवस्थाहरूमा मानिसहरूको बीचमा। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्यो पवित्र 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 अति पवित्र त्यो न्यायिक परमेश्वरले चाहिँ उहाँले जे कुरा हो त्यो कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ र एउटा मान्छेले गरेको हरेक काम कुराको उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले ख्रिस्टलाई विश्वास नगरिकनै, आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण नगरिकनै, आफ्नो जीवन उहाँलाई नसुम्पिकनै तपाईँले यो धरतीलाई छोड्नु भयो भने त्यो सर्वशक्तिमान, त्यो प्रेमिलो परमेश्वर, त्यो न्यायिक परमेश्वर, त्यो पवित्र परमेश्वरले बाध्य हुनुहुन्छ कि उहाँको न्यायमा तपाईँ नरक जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनेर विश्वास गर्नु भएको छैन भने वचनले बताउँछ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। तर खुशीको खबर, सुसमाचार संसारमा भएका हरेक मानिसको निम्ति सित्तैको वरदान हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन, कहिले पनि नाश नहुने जीवन भनेर रोमीकी पुस्तक 6 अध्यायको 23 पदले बताउँदछ। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता प्रभु भनेर विश्वास गर्नु भएको छैन भनेदेखि हरेक व्यक्तिले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी मुखले स्वीकार गर्ने अनि हृदयले उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युबाट पुनरुत्थान गर्नुभयो भने विश्वास गर्ने निर्णय गरेर आफ्नो जीवनको जग चट्टानमाथि बसाल्नुपर्छ भनेर वचनले बताउँछ। र धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको ज्याला मृत्यु हो। नरकबाट अर्थात् अनन्त मृत्युबाट बाँच्ने एउटै मात्र उपाय चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता हो भनी ग्रहण गर्नु हो भनेर वचनले बताउँछ। त्यसैले यदि तपाईँले यो गर्नु भएको छैन भने अहिले नै, भोलि होइन, भोलि के हुन्छ, 5 मिनट पछि के हुन्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। त्यसैले अहिले नै परमेश्वरले तपाईँको हृदयको ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ र तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर आफ्नो हृदयमा उहाँलाई निम्त्याउन सक्नुहुन्छ अथवा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यो मौका तपाईँको निम्ति छ। र कुनै एकजना महान परमेश्वरको दासले यसरी भन्नुभएको छ कि संसारमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ कि गरिब हुनुहुन्छ कि पढेको हुनुहुन्छ कि नपढेको हुनुहुन्छ कि, र तपाईँले पढ्नु राम्रो हुन्छ, उच्च शिक्षा हासिल गर्नु त्यो परमेश्वरको इच्छा पनि हो, तपाईँ धनी हुनु त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। तर तपाईँ धनी हुनुहुन्छ कि गरिब हुनुहुन्छ कि पढेको हुनुहुन्छ कि नपढेको हुनुहुन्छ कि तपाईँले के जान्नुहुन्छ के जान्नुहुन्न, तपाईँ कति सक्षम हुनुहुन्छ कति असक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँ गाउँमा बस्नुहुन्छ कि तपाईँ सहरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्छ कि तपाईँ युएसमा अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँलाई त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन। तर तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको आमाको गर्भभित्र सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको कस्तो छ, त्यो चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले साह्रै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिन्छ। र तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा पनि लिनुभएको छ। कहिले कहिले तपाईँ वचन पनि पढ्नुहुन्छ होला, कहिले कहिले चर्च पनि जानुहुन्छ होला, कहिले कहिले तपाईँ दशौं अंश पनि तिर्नुहुन्छ होला, कहिले कहिले के पनि गर्नुहुन्छ होला, कहिले कहिले सुसमाचार पनि सुन्नुहुन्छ होला, कहिले कहिले साथी मित्रहरू ल जाउँ है आज सेवा छ, आज हाम्रो चर्चमा यस्तो कार्यक्रम छ जाउँ भनेर कतिवटा साथीहरूलाई बटुलेर पनि लानुहुन्छ होला। तर तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले साह्रै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिन्छ। र मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 23 पद 21 पददेखि प्रभु येशूले भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन् र पिताको इच्छा र योजना बिना उनीहरूले जीवन जिएनन्
भनेदेखि मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै मानिसहरू स्वर्ग राज्यमा जाँदैनन्। र एक दिन तिनीहरूले भन्नेछन्, प्रभु मैले तपाईँको नाउँमा अगमबाणी बोलेँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएँ, तपाईँको नाउँमा आश्चर्य कर्महरू गरेँ। ओ तपाईँको नाउँमा मैले यति धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याएँ, तपाईँको राज्यमा ल्याएँ नि प्रभु भन्दै गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए अधर्म काम गर्नेहरू, मबाट तिमीहरू दूर हौ, म तिमीहरूलाई चिन्दिन भनेर उहाँले भन्नुहुनेछ। त्यसैले प्रिय मित्र, तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? के तपाईँ दैनिक रूपमा वचन पढ्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ दैनिक रूपमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ दैनिक रूपमा सेवा संगतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ? कि तपाईँ एक किसिमले कठिनाई, अप्ठ्यारो परिस्थितिले, घटी कमी, रोग बिमारले, संसारको त्यो कठिनाईको कारणले गर्दा तपाईँ एकदम निराश, हतोत्साहित, एकदम प्रभुबाट पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ? कि तपाईले आफ्नो सम्बन्ध दैनिक रूपमा प्रभुमा कसरी लगिराख्नु भएको छ? त्यो वचनले एउटा महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिन्छ। र यदि तपाईको सम्बन्ध सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग ठिक छ भनेदेखि बाहिरी अवस्थाले तपाईलाई त्यति ठुलो फरक पारेर लाँदैन। उहाँ त सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जुटाउने परमेश्वर, निको पार्ने परमेश्वर, तपाईको प्रार्थना सुनेर उत्तर दिने परमेश्वर, तपाईलाई सुरक्षा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर वचनले बताउँदछ। र त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले यदि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो पापहरूलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ, हाम्रो कमी कमजोरीहरूलाई मानिलिनुपर्छ भनेर भर्खरै मैले तपाईलाई कार्यक्रमको सुरुमा यो मर्कुसको पुस्तक 1 अध्यायको 14 र 15 जो प्रभु येशूले अब यूहन्ना पक्राउ परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशूले गालीलमा पहिलो प्रचारमा भन्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर। विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सकिँदैन र विश्वासैद्वारा हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। अनि त्यसको निम्ति हामीमा भएको गल्ती, भूल, अपराधहरू चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, मानिलिनुपर्ने हुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले एउटा पश्चाताप गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै तपाईँ पूर्वतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ, प्रभुलाई नचिन्दाखेरि पूर्वतिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब प्रभुको विषयमा सुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ फनक्कै फर्केर तपाईँ पश्चिमतिर लाग्नु जस्तो हो। अथवा तपाईँ पश्चिमतिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँले प्रभुको वचन सुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ पूर्वतिर फर्किनु हो। तपाईँको जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले तपाईँको सोच विचार, तपाईँको गराई, तपाईँको हेराई, तपाईँको उठ बसाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएर जानुपर्ने हुन्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। अझै पावल प्रेरितले त रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1-2 पदमा भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, आफ्नो आफ्नो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गरिदिइहाल। यस संसारको ढाँचामा नचल, तिमीहरूको मनमा पूर्ण रूपले परिवर्तित भई परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक भनेर पावल प्रेरितले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ। र पावलले भन्नुहुन्छ, जिउँदो बलिको रूपमा आफैलाई अर्पण गरिदिइहाल, यस संसारको ढाँचामा नचल भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र बुढापाकाको एउटा भनाइ पनि छ, यदि कसैले 2वटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि लग्यो भने ऊ कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा एक्सिडेन्ट, दुर्घटना हुन सक्छ भनेर त्यो भनाइ पनि छ। र यदि हामीले परमेश्वरको राज्यमा पनि ठिकै, यता संसारमा पनि ठिकै, संसारको मानिससँग पनि ठिकै, यता परमेश्वरको राज्यतिर पनि ठिकै, त्यो प्रकारले हामीले जीवन जिराखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ बाइबलले नाटक गरेको भनेर भन्छ।
त्यो चाहिँ एउटा कहिले कहिले सर्कस खेल्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले त्यो सिंहको छाला लगाएर त्यो लङ्गुरे बाँदरको के मुकुण्डो लगाएर त्यो प्रकारले एक्टिङ गरे जस्तै नै अब चर्चमा आयो, फेरि वचन सुन्यो, एकदम स्वर्गदूत जस्तो हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेर कतिपल्ट रोयो, करायो, चिच्चायो, अन्य भाषामा पनि रन्दवा खराबा शाखामा रिकामा साथारामा भनेर एकदम त्यो प्रकारले भन्यो। अनि त्यहाँ अगमबाणीहरू पनि वचनबाट अगमबाणीहरू पनि चर्चभित्र दिन्छ। ठक्कै स्वर्गदूत जस्तो देखिन्छ। जब मण्डलीको गेटबाट बाहिर जान्छ त्यो व्यक्ति हामी जान्छौँ, फेरि त्यो प्रकारको अर्कै संसारकै जीवन भएर हामीले त्यो प्रकारले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो एउटा सर्कसमा नाटक गर्नको लागि भूमिका खेलेर त्यो उसको सिंहको उसको घुम्टो लगाए जस्तो, लङ्गुरे बाँदरको घुम्टो लगाएको जस्तो मात्रै। बाइबलले त्यसलाई मान्दैन। वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयको परिवर्तन, धर्म परिवर्तन होइन, मनको परिवर्तन, हृदयको परिवर्तन, परमेश्वरसँगको दैनिक रूपको सम्बन्धको विषयलाई लिएर पश्चातापी जीवन, आफू नजिएर ख्रिस्टलाई जिउन दिएको जीवन, आफ्नो इच्छा योजना नभएर परमेश्वरको इच्छा योजना, पवित्र आत्माको भरपुरमा त्यो प्रकारले हाम्रो जीवन लानको निम्ति चाहिँ वचनले चाहिँ त्यो प्रकारले बताउँदछ। अनि त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले पश्चातापी जीवन चाहिँ हामीले जिउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो संसारबाट हामी परमेश्वरको राज्यतिर, प्रभुतिर हामी फर्कनु पर्ने हुन्छ। संसारको चालचलन, संसारको रीतिरिवाजबाट हामीले फर्कनु पर्ने हुन्छ। हामीले छोड्नु पर्ने कुराहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ, त्याग्नु पर्ने कुराहरू त्याग्नु पर्ने हुन्छ, नबोल्नु पर्ने कुरा नबोल्नु पर्ने हुन्छ, नखानु पर्ने कुराहरू नखानु पर्ने हुन्छ, नगर्नु पर्ने कुराहरू नगर्नु पर्ने हुन्छ। पश्चाताप गर्नु, सुसमाचारमा विश्वास गर्नु भनेर वचनमा प्रभुले भन्नुभयो। अब कतिपटक हामीले पश्चाताप गर्ने कुराहरू, सुसमाचारमा विश्वास गर्ने कुराहरूलाई हामीले भन्दाखेरि, बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कहिले कहिले हामीले मानिसहरूलाई एउटा धर्म कर्मको कुराहरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ। तर यो इसाई हुनु, प्रभुलाई चिन्नु भनेको चाहिँ एउटा धर्म मान्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने बाहिरी रीतिरिवाजको कुराहरू होइन। यो त हृदयको परिवर्तनको कुराहरू हो। अनि यो हृदय परिवर्तन चाहिँ तपाईँले जाँड खान छोडेर, चुरोट खान छोडेर, नराम्रो बोल्न छोडेर तपाईँको हृदय परिवर्तन हुँदैन। यो हृदय परिवर्तन त पवित्र आत्मा परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। कसैले मान्छेको हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। तपाईँले बाहिरी वस्त्रहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहोला, तपाईँ एकदम सेतो लुगा लाउन सक्नुहोला, गेरु लुगा लाएर एकदम पवित्र क्रुस चुन्याएर एकदम धर्मी मान्छे, लामो लामो लुगा लगाएर, दारी पनि लामो लामो पालेर एकदम त्यो प्रकारको बाहिरी वेशभूषा तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहोला। तर हृदय चाहिँ मानिसको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानिसको बाहिरी कुराहरू त संसारमा बितेर गइहाल्छ, हृदय चाहिँ उसको कि स्वर्ग जान्छ कि नरक जान्छ। त्यसैले हामीले पक्कै पश्चाताप गरेर हाम्रो जीवन चाहिँ धरती छोड्नुभन्दा अगाडि प्रभुलाई सुम्पनु पर्ने हुन्छ र हामीले पश्चातापी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्नुभएको छैन भने यो समय तपाईँको लागि मौका छ। र तपाईँले प्रभुलाई चिनेर विश्वास गरेर पनि, ग्रहण गरेर पनि तपाईँ लाङरङ लुङरुङ जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि, संसारसँगको सम्झौतामा आफ्नो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने यो समय तपाईँले फेरि आफ्नो जीवन प्रभुमा पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पने यो तपाईँको निम्ति मौका छ। आज मौका छ, अहिले मौका छ। भोलि के हुन्छ, 5 मिनट पछि के हुन्छ, हामी कसैलाई थाहा छैन भनेर वचनले बताउँछ। त्यसैले हामीले पश्चातापी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले मलाई सुन्दै गर्नुहुने हाम्रा श्रोता अथवा हेर्दै गर्नुहुने दर्शकलाई हामी यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
परमेश्वर पिता, हाम्रो जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, हाम्रो देशमा भएका मानिसहरू, हाम्रो छिमेकीका मानिसहरू, हाम्रो साथी मित्रहरू तपाईँको चरणमा हामी आफै पनि आउँदछौँ र उहाँहरूलाई पनि तपाईँको त्यो अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि ल्याउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ क्षमा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कोही पनि मानिसहरू नरक नजाओस् भन्ने तपाईँको इच्छा छ। प्रभु, हामी ती संसारमा हराइराखेका मानिसहरूको निम्ति, बाटो बिराइराखेका मानिसहरूको निम्ति, ती निराश भइराखेका मानिसहरूको निम्ति, त्यो कठिनाइमा भइराखेका मानिसहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूलाई तपाईँको राज्यतिर फर्कनको निम्ति तपाईँले अनुग्रह कृपा गरिदिनु भएको होस्। पवित्र आत्माको त्यो शक्ति र सामर्थ्यमा प्रभु तपाईँले नि उहाँहरूलाई दोहोऱ्याउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई सबै कुराको लागि। बिन्ती प्रार्थना चलाउँछौँ हामीलाई प्यारो गर्ने हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। श्रोता, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमबाट परमेश्वर तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ र जाँदै प्राविधिक मित्र राजलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। प्रभु येशू तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र आजको दिन तपाईँको आशिषमय रहेको होस् र सुन्दै गर्नुहोस् गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज तरङ्ग। जय मसीह।